اس خوبصورت وقت کے لیے کہ خدا نے ہمیں موقع دیا کہ ہم مل کر خدا کے زندگی بخش بابرکت کلام میں سے اپنی رہنمائی اور اپنی رہبری کے لیے سیکھ سکیں۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو یہ کلام ہماری زندگیوں میں خدا کی قدرت اور خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کبھی بھی بغیر زندگیوں کو بحال کیے، کبھی بھی بغیر زندگیوں میں معجزات کیے اور کبھی بھی بغیر زندگیوں کو تبدیل کیے واپس نہیں لوٹتا، کیونکہ خدا کا کلام خدا کی منہ کی باتیں ہیں۔ یہ وہ سچائیاں ہیں جب ہم انہیں سنتے ہیں اور جب ہم ان کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں تو خدا اس کلام کی قدرت سے ہمارے بندھنوں اور جیووں کو کھولتا ہے۔ بحالی کا کام، برکت کا کام، شفا کا کام، معجزات کا کام ہماری زندگیوں میں خدا کے کلام کی قدرت کے زور سے ہوتا ہے۔ ہم اس کلام مقدس کو آج رات خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ یہ حوالہ نکال سکتے ہیں، لوکا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی دوسری آیت میں سے میں کلام مقدس میں سے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں کچھ اس طرح لکھا ہے، اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اسے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے، قبول کیے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، اس حوالہ میں خدا یسوع مسیح نے لکھا ہے کہ وہ 2 کشتیاں جو ہیں وہ جھیل کے کنارے دیکھیں۔ یہ اس جھیل کی بات ہو رہی ہے جہاں پر خدا کے رسول اپنے دوستوں کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے کے لیے اکثر اور بیشتر وہاں پر آیا کرتے تھے۔ اور لکھا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح نے کشتیوں کو دیکھا ہے، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ خدا یسوع مسیح نے جب اپنی باقاعدہ منسٹری کا آغاز کیا، جب باقاعدہ اپنی خدمت کو شروع کیا، تو انہوں نے اپنے لیے خدمت گزار لوگوں کو چننا شروع کیا۔ اس سے پہلے وہ شریعت کے مطابق، یہودی دستور کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے کہ خدا یسوع مسیح یہودا کے قبیلے سے تھے، یہودا کی نسل سے تھے اور یہودی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی خدمت شروع کی ہے، اس خدمت کے درمیان انہوں نے ان لوگوں کو چننا شروع کیا ہے جو ان کے ساتھ اس مشن کو، اس کام کو جو خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں کرنے کے لیے بھیجا، انہیں ان کے ساتھ مل کر کریں اور ان کے جانے کے بعد اس مشن کو، اس کام کو کنٹینیو رکھیں۔ خدا یسوع مسیح اس بات کو جانتے تھے کہ انہوں نے اس دنیا کے لیے کفارہ دے کر وہاں واپس چلا جانا ہے جہاں سے وہ آئے تھے، اور باپ نے اس کام کے لیے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں انسانی روپ دے کر بھجوایا۔ 3.5 سال انہوں نے اس رویا زمین پر خدمت کی۔ 33 سال ان کی عمر تھی اور اس دورانیہ میں انہوں نے 3.5 سال خدا کے کلام کی، انجیل کی بشارت کی، تاکہ بہت سی زندگیاں کیا کریں، مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا باپ کو قبول کریں۔ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں اس جدائی کی دیوار کو توڑنے کے لیے، اس جدائی کی دیوار کو گرانے کے لیے اس دنیا میں آئے، جو کام باپ نے انہیں کرنے کے لیے کہا تھا۔ لکھا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا ہے کہ وہ شخص کیا ہیں، اپنے جال دھو رہے ہیں، اور ساری رات انہوں نے کیا کیا ہے، جال ڈالے ہیں تاکہ کیا کریں، مچھلیوں کو پکڑیں۔ وہ لوگ کیا تھے؟ مچھلی پکڑنے والے تھے۔ لکھا ہے کہ ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر شمعون کی تھی، یعنی کہ شمعون پترس کی تھی، درخواست کی کہ ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ اگر ہم اس کی پہلی آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی، مسیح یسوع جب کلام سناتے تھے
थे, जब कलाम की बातें करते थे तो बहुत सी भीड़ क्या करती थी, उन पर गिरती थी। उनके गिर्द बहुत सारे लोग होते थे ताकि उनके ज़िंदगी बख्श कलाम को सुने, उन सच्चाइयों को सुने, ताकि उन सच्चाइयों की कुदरत से उनकी ज़िंदगियां बहाल हों, उनकी ज़िंदगियों में मौज़े हों, उनकी ज़िंदगियों में खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल कसरत के साथ काम करे, और वो खुदा की तालीम को, खुदा की बातों को एक बड़े इख्तियार के साथ बयान करते थे, किसी आम शख्स की तरह नहीं, बल्कि साहिब इख्तियार, जिसके पास खुदा का इख्तियार हो, जिसके पास खुदा की कुदरत हो, जिसके पास खुदा की कुदरत हो। और जब वो कलाम करते थे तो उस कलाम के दरमियान ही बहुत सी जिंदगियों में खुदा अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर करता था। बहुत से लोग शिफा और चंगे होना शुरू हो जाते थे, बहुत से बदरू गिरफ्तार खुदा के कलाम की कुदरत से आजाद होना शुरू हो जाते थे, क्योंकि वो जो कलाम करते थे वो साहिब इख्तियार और इख्तियार के साथ करते थे, क्योंकि वो इख्तियार उन्हें किसी इंसान ने, किसी नबी ने नहीं, बल्कि खुदा ने देकर इस दुनिया में भिजवाया था। चौथी आयत में जब वो कलाम कर चुके तो शमौन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपना जाल डालो। शमौन पतरस, जिसे खुदा यीशु मसीह ने चुना, ये पहला रसूल है, ये पहला शागिर्द है जिसे खुदा ने चुना अपनी खिदमत के लिए। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब खुदा यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री शुरू की तो खुदा यीशु मसीह ने उन लोगों को चुना जो इनके साथ मिलकर इस मिनिस्ट्री को, इस खिदमत को, इस बादशाहत की खुशखबरी को आगे लेकर चले। जब कलाम खत्म कर चुका तो शमौन से कहा कि तू क्या कर, कश्ती को तो शमौन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपना जाल डालो। अब ये बात जो खुदा यीशु मसीह ने शमौन पतरस से की थी, तो शमौन एक दफा सुनकर इस बात को बड़ा हैरान हुआ होगा, बड़ा परेशान हुआ होगा। हमने तो सारी रात जाल डाला है मछलियों को पकड़ने के लिए, और मछलियों को पकड़ने के लिए शिकार का जो रात का वक्त होता है, इसे बेस्ट वक्त, यानी कि एक ऐसा वक्त समझा जाता है जहां आसानी से मछली पकड़ने वाले अपना शिकार कर सकते हैं। और लिखा है कि सारी रात उन्होंने मेहनत की है। और इस बात को सुनकर मसीह यीशु की वो जरूर हैरान हुआ होगा, क्योंकि वो इस काम में माहिर थे, वो अपने काम में माहिर थे, वो मछली का शिकारी थे और इस काम में वो एक्सपर्ट थे। जब उन्होंने ये बात सुनी है तो शमौन ने जवाब में कहा है, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। वही बात शमौन ने खुदा यीशु से की कि हमने सारी रात क्या की है, मेहनत की है, हमने सारी रात जाल डाला है और हम इंतजार में थे कि कब हम मछलियों का शिकार आसानी से कर सके, क्योंकि हमारा ये पेशा है, हम इस काम में एक्सपर्ट हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर से जाल डालते हैं। ये काम उनके लिए एक बड़ा मुश्किल काम उस वक्त, उस रात बन चुका था। वो हिम्मत हार चुके थे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा यीशु मसीह के कहने पर उन्होंने जाल डाला है तो लिखा है कि वो बहुत सारी मछलियों का गौल घेर लाए। इसी तरह अगर आपकी जिंदगी में वो काम अब तक रुका हुआ है, जिस काम के लिए आपने बहुत मेहनत की है और मेहनत कर रहे हैं, अभी तक उसमें कोई कामयाबी आपको नहीं मिली, आप इस कलाम की रोशनी में, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, उन कामों को फिर से उन कामों को खुदावन यीशु मसीह के नाम की कुदरत से करना शुरू करें। जिन कामों को आप करते करते थक चुके हैं और कोई रिजल्ट आपको नहीं मिला, अभी तक ना उम्मीदी चल रही है, लेकिन खुदा कलाम कर रहा है कि आपको उसके नाम से फिर उन्हीं कामों को दोबारा से करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा आपको इस साल एक बड़ी कामयाबी देना चाहता है। खुदा इस साल आपके उन सारे कामों को, उन सारी चीजों को जिनके लिए आप स्ट्रगल करते हैं, कर रहे हैं, और करते करते आपने उन कामों को छोड़ने का सोचा है, और खुदा कलाम करता है कि आप खुदा के नाम से फिर उन्हें करने के लिए करना शुरू करें, ताकि खुदा आपको
उन में कामयाबी बख्शे। जिस तरह खुदा ने पतरस की जिंदगी में अपने जलाल और अपनी कुदरत को जाहिर किया ताकि वो क्या करें, खुदा के बड़े बड़े कामों को अपनी आंखों से देखे। वो तो हिम्मत हार चुके थे, लेकिन जब उन्होंने खुदा के कलाम के मुताबिक काम किया है तो खुदा ने क्या किया है, उनके दरमियान बड़ी कुदरत और बड़े मौजे को जाहिर किया है। क्योंकि ये शिकार करना उनकी ज़र आमदनी का जरिया था। ये काम जो वो करते थे, इससे वो कमाते थे, इससे वो क्या करते थे, अपने बाल बच्चों को पालते थे। यही काम एक मजदूरी थी उनके लिए जो वो करते थे। लिखा है कि सारी रात वो करते रहे लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह के कहने पर उन्होंने ये काम किया है, दोबारा उन्होंने जाल डाला है, तो बहुत सी मछलियों को क्या है, बहुत से शिकार मछली की सूरत में वो है क्या है, घेर लाए हैं। और यही खुदा का कलाम हमें सिखाता और हमें बताता है। जब हमारी जिंदगियों की कश्ती में यीशु मसीह आ जाता है, उसका कलाम आ जाता है, उसका नाम आ जाता है, जब हम उसके कलाम पर ईमान लाते हैं तो खुदा हमारे घरानों में भी हर तरह के बरकत के दरवाजे खोलने की कुदरत रखता है। हर तरह के काम जो अभी तक रुके हुए हैं, जो मुश्किलात परेशानियों की सूरत में, खुदा अपने कुदरत के जोर से उन दरवाजों को आपके घरानों के लिए खोलना चाहता है। वो चाहता है ये साल आपके घराने खुदा की कुदरत और खुदा के जलाल में भरते जाएं। इस साल वो आपके घरानों में बड़े बड़े अजीब जलाली बरकत की सूरत में करना चाहता है। क्योंकि जब हम उसके कलाम पर, उसकी बातों पर ईमान लाते हैं तो खुदा क्या करता है, अपनी कुदरत और अपने जलाल को जाहिर करता है। शमौन ने जवाब में कहा, हमने पूरी रात मेहनत की है, कुछ हाथ ना आएगा, मगर तेरे कहने से क्या करते हैं, जाल डालते हैं। उन्होंने खुदावंद की आवाज को सुना है, उस पर ईमान लाए हैं और एक बड़ी फतह, एक बड़ा मौजा उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के आने से देखा और खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को अपने दरमियान उन्होंने देखा। मेरे अजीजों, आज जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में लेते हैं तो खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को क्या करता है, जाहिर करता है। ये साल खुदा हर तरह की बरकत के दरवाजों को आपकी जिंदगियों पर खोलना चाहता है, चाहे वो शिफा की सूरत में है, वो जॉब की सूरत में है, वो रिश्तों की बहाली की सूरत में है। खुदा चाहता है कि आप उसके कलाम को फॉलो करें। खुदा चाहता है आप उसकी बातों पर ईमान लाएं। जिस तरह शमौन ने, पतरस ने खुदा के कलाम को सुना, ओ खुदावंद यीशु ने कहा फिर से क्या करो, शिकार के लिए अपना जाल डालो। उन्होंने क्या किया है, उस आवाज को, उस कलाम को सुना, उस पर अमल किया और फिर वो काम किया जो पूरी रात करते करते वो थक गए थे। लेकिन जब खुदावंद उनके साथ हुआ, जब खुदावंद की कश्ती में सवार हुआ तो वो बहुत सी मछलियों को घेर लाए और लिखा है कि उनके जाल क्या हुए, फटने लगे। ये खुदा का वादा है, ये खुदा का कलाम है। जब हम उसकी आवाज पर, उसके नाम पर ईमान लाते हैं, उसके कहने के मुताबिक काम करते हैं तो मेरे अजीजों, बरकतें हमारे पीछे पीछे चलना शुरू हो जाती हैं। खुदा अपने आसमान के दरीचों को खोलकर हर किस्म के बरकत के दरवाजे मेरे और आपके लिए खोलने की कुदरत रखता है। हमने शमौन की तरह खुदा की आवाज को सुनकर उस पर अमल करना है ताकि खुदा अपनी कुदरत और अपने मौज़ात को, अपनी बरकत को हमारे घरानों पर जारी और सारी करे। और अगर हम इसकी 8वीं आयत पढ़ें तो शमौन ने जब ये सारी चीजें देखी हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में क्या है, वो घिर गया है। शमौन पतरस ने ये देखकर जो मौजज़ा खुदावंद यीशु मसीह ने उनके दरमियान किया था, यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूं। जब उसने इस चीज को देखा है कि ये वही खुदा का कलमा है,
یہ وہی خدا کا کلام ہے، یہ وہی نجات دہندہ ہے جسے خدا نے اس دنیا میں اختیار دے کر بھجوایا ہے، تو وہ اس کے قدموں میں گر گیا ہے اور کہنے لگا ہے کہ اے خداوند میرے پاس سے کیا ہے، چلا جا، کیونکہ میں کیا ہوں، گنہگار ہوں۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بہت گناہگار ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم اسی 5ویں باب کی 31ویں آیت پڑھیں تو یہاں خدا یسوع مسیح نے کہا، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا۔ اور پطرس یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں، گناہگار ہوں، تو میرے پاس سے چلا جا۔ آج بہت سے لوگ اس بات کو کرتے ہیں کہ ہم اب تک گناہگار ہیں، ہم اب تک گناہ کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کلام کرتا ہے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کو لے کر لوگ اپنے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بہت سی برکات دی ہیں، خدا نے ہمیں بہت اچھی فیملیاں دی ہیں، خدا نے ہمیں اولاد دی ہے، خدا نے ہمیں اچھی جابز دی ہے، خدا نے ہمیں یہ برکت دی ہے، خدا نے ہمیں وہ برکت دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، بڑے گناہگار ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ عزیزو، اس سوچ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے آ کر ہمارے سارے گناہوں کو صلیب پر لے کر وہ چڑھ گیا اور اس نے ان کا بربلا تماشا بنا دیا۔ صرف اپنی زبان سے اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع کا لہو ہمیں سارے گناہوں سے دھو کے پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع کا لہو ہماری ہر قسم کی بدنی کمی کمزوریوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع کا لہو ہماری زندگیوں میں شفا کے دروازے کھولنے کی قدرت رکھتا ہے۔ صرف زبان سے اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع ہی نجات دہندہ ہے۔ پطرس کہہ رہا ہے کہ تو میرے پاس سے کیا کر، چلا جا، میں تو بہت گناہگار ہوں۔ آج بھی بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ یسوع مسیح نے ان سارے گناہوں کو ان کی زندگیوں سے باہر نکال پھینکا ہے۔ وہ آیا ہی اس لیے کہ لوگ نجات پائیں، لوگ برکت پائیں، لوگ شفا پائیں، لوگ رہائی پائیں، لوگ اپنے معجزے کو لے سکیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے بغیر کوئی بھی اس دنیا کو نجات نہ دے سکتا تھا۔ خدا نے اپنے محبت کی خوبی کو اپنے بیٹے یسوع مسیح کی صورت میں ہم پر ظاہر کیا، اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے، کلام مقدس اس چیز کو بیان کرتا ہے، جو کوئی اس کی قربانی پر، جو کوئی اس کے نام پر ایمان لاتا ہے، خدا اس کی زندگی میں اس نجات کو قائم کر دیتا ہے، اس نجات کے دروازے کھول دیتا ہے جو اس نے اپنے بیٹے یسوع کے لہو کی قدرت سے آج سے 2000 سال پہلے کھولے تھے۔ پطرس کہتا ہے کہ میرے پاس سے تو کیا کر، چلا جا۔ جب اس نے خدا کی اس بڑی قدرت کو، خدا کی اس بڑی قوت کو دیکھا ہے تو وہ حیران ہو گیا ہے، وہ پریشان ہو گیا ہے کہ یہ تو خدا کا کلمہ ہے، یہ تو وہ شخصیت ہے جو اس جہاں میں گناہ بخشنے کا اختیار رکھتا ہے۔ جب اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں تو وہ خدا یسوع مسیح کے قدموں میں گر گیا ہے۔ میرے عزیزو، آج بہت سے لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جو خدا کی قدرت کو دیکھتے ہوئے، خدا کے معجزات کو دیکھتے ہوئے، خدا کی محبت اور پیار کو دیکھتے ہوئے ابھی تک اس کی حضوری سے دور ہیں، اس کے چرنوں سے دور ہیں۔ لیکن خدا یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک زندگی میں ہر ایک گناہگار توبہ کرے اور خدا کی بادشاہت میں داخل
होने वाला हो, क्योंकि यीशु किसी की हलाकत नहीं चाहता। अगर हम इसकी 11वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि जब उसने ये सारी चीजें देखी हैं, 11वीं आयत में लिखा है कि वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब वो खुदा यीशु मसीह के कलाम पर लिखा है ईमान ले आए, जब उन्होंने तौबा की, जब उन्होंने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, तो लिखा है अपनी जिंदगी की सारी पुरानी चीजें छोड़कर उन कश्तियों को किनारे पर ले आए, उन आदतों को, उन बातों को वो छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिए। वो अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर, वो उन बातों को जो जिनकी वजह से उनकी जिंदगियां गुनाहलूदा थी, उन्हें छोड़कर, बुरे कामों को छोड़कर, बुरी चीजों को छोड़कर, अपने सारे बुरे कामों को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के क्या हुए? पीछे हो लिए। खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो जान गए थे कि यही वो खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाहों को उठाने के लिए इस दुनिया में आया है। फिर यीशु ने शमौन से कहा, हालेलुया, फिर यीशु ने शमौन से कलाम किया, शमौन से बात की और उससे कहा, खौफ ना कर, ऐ शमौन पतरस, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। आज के बाद तू मछलियों का नहीं बल्कि आदमियों का शिकार किया करेगा, और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया की बुनियाद डालूंगा, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को कायम करूंगा, मैं तुझे अपने कलाम के लिए खड़ा करूंगा, क्योंकि तूने मेरे कलाम और मेरी बातों को अपनी जिंदगी में रखा, और वो काम जो मैंने करने के लिए तुझे कहा तूने वो किया। आज के बाद तू क्या करेगा? मछलियों का नहीं, तू आदमियों का शिकार करेगा। मेरे अजीजों, आज खुदा उससे और आपसे यही कलाम कर रहा है। खुदा इस बात को डिक्लेयर कर रहा है कि वो आज के बाद आपको भी आदमियों के शिकार के लिए इस्तेमाल करने को है। वो आपके जरिए से भी बहुत सी जिंदगियों को अपने पास लाने को है, क्योंकि उसने हमें चुना है, जिस तरह उसने अपने रसूलों को चुना और उन्हें अपने कलाम से, उन्हें अपनी कुदरत से, उन्हें अपनी कुव्वत से भरा, ताकि वो क्या करें? खुदा की हुजूरी में बहुत से गुनाहगारों को लाने वाले हों, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी खुदा से दूर हैं, बहुत से लोग अभी भी खुदा की कुदरत से दूर हैं, बहुत से लोग आज भी खुदा के कलाम से, खुदा की मोहब्बत से दूर हैं, और खुदा चाहता है कि कलीसिया जो इस रोया जमीन पर एक आखिरी उम्मीद है, वो उन गुनाहगारों को खुदा की हुजूरी में लेकर आने का सबब ठहरे। जिस तरह खुदा ने पतरस से कहा कि तू क्या करेगा? आदमियों को, लोगों को मेरे लिए जीतेगा। और आज खुदा हमसे भी ये कलाम करता है कि खुदा हमें भी उन लोगों को बहाल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे अजीजों, इस कलाम को गौर से सुनते हुए इसे अपनी जिंदगियों में प्रैक्टिकली तौर पर लें, तो आप देखेंगे कि खुदा आपके जरिए से बहुत से लोगों को अपने पास लेकर आएगा। पतरस, खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा, खौफ ना कर। आज खुदा हमसे भी कहता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, खौफ ना कर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है, जिस तरह मैंने अपने रसूलों को बुलाया, इसी तरह खुदा ने मुझे और आपको भी बुलाया है, ताकि हम उसके उस प्लान को, उस काम को जो खुदा ने अपने बेटे यीशु को दिया, यीशु मसीह ने अपने रसूलों को दिया, और इसी तरह कलाम की सूरत में वो मिशन, वो काम हम तक पहुंचा, जिसे करना मुझे
اور آپ کو بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اس لیے اس دنیا سے الگ کیا، چنا، تاکہ ہم اس کی خوشخبری کو، اس کے کلام کو لوگوں تک لے کر جائیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگیوں کو خدا کے پاک روح کے تابع کرنا ہے، خدا کی قدرت کے تابع کرنا ہے، اس کے کلام پر ایمان لانا ہے، جس طرح پترس ایمان لے کر آیا۔ ساری رات کچھ نہیں پکڑی، ساری رات کالی کر دی، لیکن جب صبح خدا یسوع مسیح سے ملاقات ہوئی ہے، مسیح یسوع کے کلام کو سنا ہے، وہیں اپنا دل کھول دیا ہے، وہیں اپنا دل کھول کر کہا ہے کہ تیرے کہنے سے اے خداوند، تیرے کہنے سے اے ربی، تیرے کہنے سے اے استاد، ہم پھر جال ڈالتے ہیں۔ آپ خداوند کے نام کو لے کر ان کاموں کو جو اب تک نہیں ہوئے پھر سے کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ جب آپ خدا اس کے کلام کو لے کر ساتھ چلیں گے تو خدا ہر قسم کے بند دروازوں کو، برکت کے دروازوں کو آپ کے لیے کھولے گا۔ خدا ڈیلے کی اسپرٹ کو آپ کی زندگی سے دور کرے گا، خدا آپ کی استواجی زندگی کو، خدا آپ کی میرڈ لائف کو بحال کرے گا، خدا آپ کے لیے جاب کے برکت کے دروازے کھولے گا، خدا آپ کے لیے ہر قسم کے برکت کے دروازے کھولے گا، جب آپ خدا اور اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں گے۔ آج کلیسیا کو دعاؤں کے جال ڈالنے کی ضرورت ہے۔ دعاؤں کا جال جب ہم ڈالیں گے لوگوں کے لیے تو خدا کیا کرے گا؟ اس جال میں بہت سی زندگیوں کو کھینچ کر اپنے پاس لے کر آئے گا۔ جب ہم کلام اور دعا کا جال ڈالیں گے، لکھا ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع کے کہنے پر دوبارہ جال ڈالا اور بہت سی مچھلیوں کا بہت بڑا مچھلیوں کا ہال گھیرا۔ اس طرح جب ہم کلام کا جال ڈالیں گے، دعا کا جال ڈالیں گے، تو ہم بھی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو گھیر کر خدا کی حضوری میں لے آئیں گے، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ یہ اس نے کلام کیا کہ اب آج کے بعد تم مچھلیوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کا شکار کرو گے، اور یہی کلام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے روحوں کی آزادی، روحوں کی نجات اور روحوں کی بحالی کے لیے۔ خوف نہ کھائیں، دلیر ہو جائیں، دلیر ہوں، کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جب آپ اس کے نام سے جال ڈالیں گے دعا کی صورت میں، کلام کی صورت میں، تو خدا ان جالوں کو دعا کی صورت میں جب ڈالیں گے، بہت سے لوگوں کو اس میں گھیر کے آپ کی کلیسیا کے اندر لے کر آئے گا، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ میرے عزیزو، آئیں اس کلام کو اپنی زندگیوں میں رسیف کریں، آئیں اس باتوں کو رسیف کریں کہ خدا آپ کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اپنے پاس لانا چاہتا، اور یہ سال جس طرح ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ بہت سی روحوں کو جیتنے کا سال ہے، اور روحیں تب ہی جیتی جائیں گی جب ہم خدا کی حضوری میں گھٹنوں کے بل ہو کر خدا سے مانگیں گے۔ دعا اور روزے کی صورت میں جب ہم خدا سے روحوں کو مانگیں گے تو خدا ان زندگیوں، ان لوگوں کو جو ابھی تک خدا کے اندر ہیں اپنے پاس لے کر آئے گا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ کوئی بھی جان کیا ہو اس کی بادشاہ سے باہر نہ رہے۔ آئیں ہم اس کلام کو اپنی زندگیوں میں رسیف کریں، اس کی باتوں کو رسیف کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ خدا نے اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت